الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو ہمارے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ میں حضرت کے حکم پر ڈی اے خان سے چلا آپ حضرات کو عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، موقف سمجھانے کے لیے۔ بس میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، اور اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی ہو۔ میں مانتا ہوں آپ کے چہروں پہ داڑھی سفید ہے، پر آپ کی آنکھوں میں تو جوانی رہ سکتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ڈال کر میری گفتگو سنیں، میری گفتگو میں کہیں سکم، کمزوری، ویکنس آپ کو نظر آئے، آپ اعتراض کریں، دیوبند کا بیٹا آپ کو جواب دے کر جائے گا۔ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش میں مزید عرض کروں گا، میرا مزاج استاد ذی المکرم سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ والا ہے۔ ہم نعرے کے قائل ہیں، نعرے کے مخالف نہیں ہیں، نعرہ لگنا چاہیے، لیکن میرا مزاج ہے نعرہ میدان جہاد میں لگے۔ میرے بیان میں آپ کم از کم گزارا فرمائیں، میرے بیان میں مجھے نعرہ نہیں چاہیے، آپ بالکل نعرے کو بند رکھیے، مسئلہ سمجھیں، ورنہ نعرہ لگتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، بندہ جب گھر پہنچتا ہے، محفل میں پہنچتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بات کی، تو بس وہی چار باتیں ہی یاد ہوتی ہیں، مسئلہ یاد نہیں ہوتا، گفتگو یاد نہیں ہوتی، دلائل یاد نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ وہی نعرہ ہوتا ہے، گفتگو کوئی اور، نعرہ کوئی اور۔ نعرے بہت لگ چکے ہیں، اب ذرا میری گفتگو سنیں۔ آپ کا اور ہمارا علاقائی تعارف ہے، قومی تعارف ہے، زبانی تعارف ہے، خاندانی تعارف ہے، لیکن جب ہم سے مذہبی تعارف، مسلکی تعارف، عقیدے کا تعارف پوچھا جاتا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے، ہمارے پاؤں کانپنا، ہماری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ میرے سمجھ میں آتی ہیں، یا تو ہمیں عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ ہے، ہمیں اپنے عقیدے پہ شرح صدر نہیں ہے، یا پھر ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنا مذہبی، اپنا مسلکی تعارف نہیں کرا پاتے۔ کوئی پوچھے آپ کا علاقہ، میں فلاں علاقے سے ہوں، آپ کی قوم فلاں قوم سے ہوں، خاندان فلاں خاندان سے ہوں، اپنے یہ تعارف کراتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، جی ہم مسلمان ہیں۔ یہ جی ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں صرف ہمارے نزدیک نہیں، زمام حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، حکمرانوں کے ہاں بھی کافی نہیں ہے۔
اگر کہیں تفتیش کی ضرورت پڑے تو وہ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ مسلمان کون سے ہو، آپ کا مذہب مسلک کیا ہے۔ جب وہاں تعارف کرایا جاتا ہے تو یہاں بھی کرانا چاہیے۔ اب میں وہ تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ ہمارے مذہبی اور مسلکی دو نام ہیں، ایک نام ہے مسلمان، ایک نام ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ مسلمان نام کہاں سے ثابت اور اہل سنت والجماعت نام کہاں سے ثابت؟ مسلمان نام قرآن سے ثابت، اہل سنت والجماعت نام حضور کے فرمان سے ثابت۔ توجہ رکھنا، هو اجتباکم هو سماکم المسلمین کہہ کر اللہ نے ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ یہ نام تو بہت مشہور ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، شریعت کے تابع دار، احکامات دین کے پابند، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ آج ہر بندہ مسلمان کے لفظ سے واقف ہے، لیکن اس مسلمان کی تشریح حضور پاک نے کن الفاظ سے کی ہے؟ وہ ہمارا دوسرا نام اہل سنت والجماعت اگر مکمل کہیں تو احناف اور دیوبند، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ میری انگلیاں دیکھ کے بتا دو کتنی آتی ہیں؟ اسٹیج والے بتائیں گے، یہ تو علماء ہیں، میرا مخاطبہ اور میرا خطاب عوام سے ہے، میں نے ان کی طرف منہ نہیں کرنا، وہ تو جانتے ہیں میں آپ کی طرف منہ کر رہا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ عوام بولے کتنے چیزیں ہیں؟ بلند آواز سے کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت، دوسرے نمبر پہ والجماعت، تیسرے نمبر پہ احناف، چوتھے نمبر پہ بلند آواز سے چوتھے نمبر پہ غیرت سے بولو یار، مجمع نہیں بول رہا، چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ بولیے نہ بولیے، میں تقریر یاد بھی کراؤں گا نا، خالی میں نے تھوڑی کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ دیوبند، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ میں پہلے ان کا معنی بیان کرتا ہوں پھر ان کے دلائل شروع کروں گا۔ اہل سنت کا عوامی معنی دین نبی سے لو، والجماعت کا عوامی معنی اس کی تشریح صحابہ سے لو۔ احناف کا معنی صحابہ کے بہت سارے شاگرد تھے، جس شاگرد نے مکمل دین لکھ کر امت کو دیا ہے، اس امام ابو حنیفہ کے تابع دار لوگ۔ دیوبند کا معنی آج ہر آدمی اپنے مذہب اور مسلک کی بات کرتا ہے، تو دیوبند کا معنی کیا ہے؟ دیوبند کا معنی خالص شکل میں نہ کمی دین کے اندر برداشت کرنے والے، نہ زیادتی دین کے اندر برداشت کرنے، نہ کمی نہ زیادتی۔ میں ایک دفعہ معنی پھر بیان کرتا ہوں۔ اہل سنت کا معنی نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے، احناف کا معنی صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ والے، والجماعت احناف کے بعد دیوبند خالص شکل میں اصلی دین پیش کرنے والے۔ اب میں شروع کرتا ہوں، ہمیں یہ نام کس نے دیا ہے؟ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ آیت اترتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اترتی ہے، قرآن کریم کھول کے دیکھو، سورت آل عمران آیت نمبر 106 پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 2 ہے۔ حضور پاک کے صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے بھی ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کالا اور سفید چہرہ ہے، لیکن اللہ قیامت کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ کون سا طبقہ، کون سے افراد، کون سا گروہ ہے جن کے چہرے کل قیامت میں کالے ہو جائیں گے اور
सफेद चेहरे रहेंगे। हुजूर पाक फरमाइए हाँ हाँ हुजूर पाक की जिम्मेदारी है। हुजूर पाक कुरान की तशरीह करने वाले हैं। कुरान पाक बताता है फअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान करीम हुजूर की तरफ नाज़िल हुआ है, इसकी तशरीह भी हुजूर ने करनी है तो अल्लाह के रसूल ने तशरीह बयान फरमाई है। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगासी किताबुत तफसीर बाब कौलिल्लाहि तआला व आखरीन मिनहुम, इसके तहत इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न सखर सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस रिवायत को जगह दी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने हुजूर पाक से पूछा सफेद चेहरे वाले कौन हैं, काले चेहरे वाले कौन हैं। इसकी शरह में अल्लाह के नबी ने आसमान के एक सितारा सुरैया की बात की है। इसके अलावा तफसीर दुर्रे मंसूर देखना चाहो आपकी मर्जी, तफसीर मदारिक देखो आपकी मर्जी, इमाम इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर देखो आपकी मर्जी, तफसीर मजहरी देखो आपकी मर्जी, बहर मुहीत देखो आपकी मर्जी, अलाउद्दीन मुत्तकी की कंजुल उम्माल देखो आपकी मर्जी। इन 6 तफासीर और एक हदीस पाक की किताब ने लिखा है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी मालिक बिन सन्नान बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत मौजूद है। हुज़ूर पाक ने फरमाया अम्मल्लज़ी नस्वद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे क़यामत में काले हो जाएंगे, हम अहलुल बिदअ वज़्ज़लाला, वो बिदअती होंगे, गुमराह होंगे। व अम्मल्लज़ी नबियज़्ज़त वजूहुहुम, जिनके चेहरे क़यामत में सफेद होंगे, हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ, वो अहलुस सुन्नत वल जमात के मसलक वाले। अल्लाह के रसूल ने हमें नाम अहल सुन्नत वल जमात अता फरमाया है। मैं बड़े चैलेंज दावे तहद्दी से कहता हूँ दुनिया में जितने अहल घूमते हैं वो आप सारे जानते हैं, अहले फुला अहले फुला अहले फुला, इन सब को देख लो, अहल सुन्नत वल जमात को देख लो। अल्लाह की ज़बी की ज़ुबान मुबारक से सिर्फ अहल सुन्नत वल जमात का लफ्ज निकला है, किसी और अहल का नहीं निकला। वो जितने अहल हो जो अपने आप को किसी का अहल कह दे, ये सिर्फ हमारी खुशकिस्मती हमारा खासा है। हुज़ूर पाक ने हमें अपनी जुबान से खुद नाम अता फरमाया है। ये दुनिया में किसी वडेरे, किसी लीडर, किसी सियासतदान, किसी पीर फकीर, किसी इमाम, किसी सहाबी का दिया हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह के रसूल का दिया। अहल सुन्नत वल जमात ये नाम हमें हमारे नबी ने दिया है। अब मैं इसकी तफसील देने लगा हूँ। अहल सुन्नत का माना है नबी वाले, वल जमात का माना है सहाबा वाले। अभी कोई आपसे पूछेगा जब नबी वाले हो जाएं फिर सहाबा वाले होने की जरूरत क्या है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का भी उन्वान है यारान नबुव्वत, सहाबाए कराम पैगंबर के दोस्त हैं। अब हम कहेंगे अहले सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना सहाबा वाले, तो वो कहेंगे सहाबा भी तो नबी वाले थे, फिर सहाबा वाले कहने की क्या जरूरत है। अब इसका मतलब समझना, तवज्जो, मैं रुका हूं आपको समझाने के लिए। कहने वाले की बात को सुनने वाला ज्यादा समझता है। कहने वाले की बात को कौन है? सुनने वाला ज्यादा समझता है। जो बाद में जिसको लिखी हुई बात पहुंचे वो नहीं समझता। आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी तकरीर लिख कर आप कल अखबार में छाप दें, अखबार में मेरे अल्फाज तो जाएंगे, मेरी गुफ्तगू का तर्ज नहीं जाएगा। वो सुनने वाला समझता है। मैं इसकी मिसाल दूंगा तो बात समझ आएगी। मैं यहां बैठा हूं, सलमान तारिक साहब बैठे, मैं इनसे एक बात पूछते हुए कहता हूं ये क्या है, तवज्जो रखना, एक तर्ज है, ये क्या है, 3 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं? ये क्या है, ये क्या है, इसका माना है मैं पूछ रहा हूं। अब मैं थोड़ा लहजा बदलता हूं, ये क्या है, इसका माना मैं इनकार कर रहा हूं। लफ्ज वही है। मैं पूछता हूं वाह ये क्या है, अब मैं ताज्जुब और खुशी का इजहार कर रहा हूं। लफ्ज एक है, मतलब 3 है। ये क्या है, सवाल है, ये क्या है, इनकार है, वाह ये क्या है, ये ताज्जुब और खुशी है। क्यों? लफ्ज तो एक है। अब वहां का लिख के कोई भेज दे ये क्या है, तो वो ये लहजा थोड़ी समझेंगे।
یہ طرز تھوڑی سمجھیں گے. کیوں کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں, کہتا ہوں قاری صاحب پانی دو, کتنے لفظ بولے؟ انگل دیکھ کے بتا دو کتنے. پانی دو, 2 لفظ آئے. مجھے یہ کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ مجمع نہیں بولتا. کس چیز میں؟ گلاس میں. میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں اور میں نے کہا قاری صاحب پانی دو. پانی کس چیز میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے. یہاں گلاس میں, وہاں بالٹی میں کیوں ہے؟ کوئی لفظ بدلا ہے؟ میں آ کے بالٹی پا کے دو. میں نے تو نہیں کہا, لفظ وہی ہے. میں واش روم میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا پانی دو. پانی کس میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے. کہنے والی کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی ہے, بلا تشبیہ و مثال. رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سنتے ہیں, حضور کی بات کو جتنا صحابہ سمجھتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھتا. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. ہم نے اسی لیے اپنا نام رکھا ہے اہل و سنت. دین نبی سے لیں گے, والجماعت اس کی تشریح صحابہ سے. اور اللہ کی قسم یہی بات طے ہو جائے نا کہ دین نبی سے لو, تشریح نبی کے صحابی سے لو, فرقہ واریت کی جڑ ختم ہو جائے. 7 ستمبر 1974 لیجسلیٹو اسمبلی, 13 دن کی بحث. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ ایک طرف ہے, قادیانی کے پوتے مرزا ناصر ایک طرف ہے. مرزا ناصر مرزائیوں کا بڑا, مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مسلمانوں کے بڑے. یہ وہاں بحث ہوتی ہے. میں بحث کا خلاصہ دینے لگا ہوں. 5 جلدوں میں اس کی تفصیل چھپ چکی ہے. اب پوچھا گیا مفتی صاحب آپ کا نظریہ؟ کہا میرا نظریہ عقیدہ, مذہب اور مسلک اور موقف یہ ہے, حضور پاک آخری نبی ہیں, حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا. مرزا ناصر سے پوچھا تیرا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نظریہ ہے حضور پاک کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے. مفتی محمود سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین, حضور آخری نبی ہے. مرزا ناصر سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ یہی آیت پڑھ کے کہتا ہے وخاتم النبیین, حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی. اسمبلی کے لوگ حیران ہیں. مفتی محمود فرماتے ہیں حضور آخری ہے, نیا نبی نہیں آئے گا. دلیل وہی آیت ہے. مرزا ناصر کہتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے, دلیل وہی آیت ہے. اب کیا کریں؟ اب مفتی صاحب نے جو اصول دیا ہے نا, اس اصول کو سمجھو تو سب کچھ سمجھ آ جائے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا لوگوں چھوڑو, یہ قرآن کریم کی آیت یہ بھی پڑھ رہا ہے, میں بھی پڑھ رہا ہوں. ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں, ایک مطلب یہ بیان کرتا ہے. ابھی حق اور سچ واضح ہو جائے گا. قرآن نہ مجھ پہ اترا, نہ مرزا ناصر پہ اترا, نہ میرے باپ مولانا صدیق پہ اترا, نہ اس کے والد بشیر الدین محمود پہ اترا, نہ میرے دادے دوست محمد پہ اترا, نہ اس کے دادے مرزا قادیانی پہ اترا ہے. قرآن کریم اترا ہے, اللہ کے رسول پہ اترا ہے, سنا صحابہ کرام نے ہے. اس قرآن کریم کے عینی شاہد صحابہ ہیں. اس قرآن کریم کی صداقت کے گواہ صحابہ ہیں. اس قرآن کریم کی حضور پاک سے تفسیر سننے والے, تشریح سننے والے, وضاحت سننے والے, مطلب سننے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں. آیت یہ بھی پڑھتا ہے, آیت میں بھی پڑھتا ہوں, مطلب یہ بھی بتاتا ہے, مطلب میں بھی بتاتا ہوں. آج صحابہ کے دربار پہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اور جماعت صحابہ بتائیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحابہ بتائیں نبوت جاری ہے, اس کو سچا کہہ دینا. صحابہ بتائیں نبوت ختم ہے, مجھے سچا کہہ دینا. آؤ فیصلہ کرتے ہیں. اب مرزا ناصر کے چہرے پہ 12 بجنا, 11:45 بجنا, 12:15, 12:30 بجنا شروع ہو گئے. اب معاملہ بدلا. کیوں؟ اس نے آیت تو نبی سے لی تھی, اہل و سنت بظاہر تو بنا ہوا تھا, والجماعت نہیں تھا کہ تشریح صحابہ سے لیتا. تشریح ڈڈو لئی کھڑا ہے, تشریح پیٹ سے. مفتی صاحب نے بزار اٹھا کے مسند سامنے رکھ دی کہ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء. اور کما قال, حضور پاک نے فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی.
یہ اصول پہ مرزا ناصر کافر اقلیت قرار آیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ علماء اکرام کے اجلاسوں میں حکومتی فورم پہ بات طے کر چکے ہیں، آؤ قرآن نبی سے لیتے ہیں، تشریح نبی کے صحابہ سے لیتے ہیں، جس کا مذہب ثابت ہو جائے اسے رائج کر، اسے اجازت دے دو، جس کا مذہب ثابت ہو جائے، جس کا مسلک ثابت ہو جائے، جس کا موقف ثابت ہو جائے۔ ہاں یوں نہیں ہے دین نبی سے لو تو تشریح ڈھیڈو کرو، دین نبی سے لو تشریح انڈیا سے لو، دین نبی سے لو تشریح رائے بریلی سے لو، دین نبی سے لو تشریح مراد آباد سے لو، دین نبی سے لو تشریح لاہور سے لو، دین نبی سے لو تشریح گجرات سے لو، دین نبی سے لو تشریح پنجپیر سے لو، نانا دین نبی سے لو تشریح نبی کے شاگرد سے۔ کہنے والے کی بات کو سننے والا زیادہ سمجھتا ہے، یہ بات طے ہو جائے نا فرقہ واریت کی جڑ ہی کٹ کے رہے، وہ ایک مذہب رہے گا۔ تو ہمارا نام ہے اہل و سنت اور والجماعت۔ اہل و سنت کا معنی دین نبی سے لیں گے، والجماعت کا معنی تشریح صحابی سے لیں گے۔ اگر تم کہو نا سمجھے مولوی ہیں ایسا کو تشریح آندھی ہے، میں کہوں گا صدیق اکبر نے پیغمبر سے تشریح پڑھی ہے، اس سے نہ لوں تجھ سے لوں۔ حضرت عمر نے تشریح نبی سے سنی ہے، اس سے نہ لوں تجھ سے لوں۔ عثمان علی نے نبی پیغمبر سے شاگردی میں قرآن پڑھا ہے، ان سے مطلب نہ لوں تم سے لوں۔ تو میں وہی مطلب قبول کروں گا جس پر میرے صحابہ کی مہر ہے۔ یہ فرقہ واریت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اب توجہ رکھیں، ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت، دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے۔ میں اس کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا بھئی تم نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہاں پڑھتے ہیں۔ کہا با جماعت نماز کیسے پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نماز میں نیت باندھ کے سبحانک اللہم کے بعد مقتدی بن جاتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ امام قرآن پڑھتا ہے، مقتدی قرآن نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا مقتدی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم نے کہا قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت آل عمران آیت نمبر 204 اللہ فرماتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں چاہتے ہو میں تمہارے اوپر رحمت کی بارش برساؤں، چاہتے ہو تم امن سے رہو، چاہتے ہو تمہارے اوپر زلزلے نہ آئیں، آفات نہ آئیں، بلائیں نہ آئیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر اپنے اوپر رحمت کا نزول چاہتے ہو قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھا کرو۔ میرے اللہ نے منع کیا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھتے، فتنہ گر نے، فتنہ باس اور فتنہ ساس نے فوراً فتنہ ڈالا۔ صحیح حدیث ایک طبیعہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، میں تو مانتا ہوں۔ امام کے پیچھے نماز سے زیادہ تو جماعت پڑھتے ہیں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جماعت نہیں ہوتی، حضور نے تو فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ وہ اکیلا آدمی ہوتا ہے اور اکیلا آدمی تو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب توجہ رکھے، اس طرح کوئی سوال کرے تو میں اس کے پڑھنے کا انداز بتا دو۔ جو بندہ حدیث کی آیت پڑھے اس سے پوچھو یہ آیت تک گھر آ کے حضور خود دیتی ہے؟ تجھے آیت حضور نے یا حدیث حضور نے خود دی ہے؟ کہے گا نہیں۔ کہا کس نے دی ہے؟ کہا صحابہ نے دی ہے۔ کہا اس صحابی سے اس کا مطلب بھی پوچھ لے نا، اس صحابی سے اس کا مطلب پوچھ لے۔ اللہ کی قسم حدیث نبی سے لے کر تشریح صحابی سے پوچھو، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بنتا۔ میں نے کہا حضرت جابر کی دربار پہ چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ حدیث کس کے لیے فرمائی تھی؟ جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شاگردوں کو یہ حدیث پاک سنائی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ شاگرد مطلب پوچھنے کے لیے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو حضرت جابر نے یوں فرمایا انما اذا کان وحدہ، حضور اکیلے نمازی کے لیے فرما رہے ہیں، مقتدی کے لیے نہیں فرما رہے۔ میں نے کہا دیکھ حدیث نبی سے لے کے مطلب پیٹ سے لیں تو مذہب تیرا بنتا ہے، حدیث نبی سے لے کے مطلب صحابی سے لے کے عمل کریں تو مذہب میرا بنتا ہے۔ ہم مسلک وہابی سے نہیں لیتے، مسلک صحابی سے لیتے۔ ہمیں وہابہ نہیں، ہمیں صحابہ چاہیے۔ ایک بات اور،
एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा कि तुम हनफी देवबंदी एक मुट्ठी दाढ़ी के कायल हो, कहते हो इससे आगे रखो तुम्हारी मर्जी, काट दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मुट्ठी से आगे काटना जायज है। मैंने कहा जी हाँ जायज है। कहते हैं कहाँ लिखा है? मैंने कहा तू बता तेरा मौक़िफ़ क्या है? कहने लगा आप दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, जितनी बढ़ जाए काटना नहीं चाहिए। मैंने कहा तय हो गया, तेरा मजहब ये है दाढ़ी को नहीं काटो, मेरा मजहब ये है एक मुट्ठी से आगे जायज है, तेरी मर्जी तू काट ले, तेरी मर्जी तू ना काटे। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा अब इस पे दलील पेश कर। कहते हैं हदीस पाक में है, हुजूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, मूंछें कटाते चले जाओ। एक मुट्ठी की बात तो हुजूर ने नहीं की, तुझे एक मुट्ठी की तू कटी है। मैंने कहा ठीक, ये हदीस तक हुजूर खुद रसी है। अब फिर चुप क्यों? हदीस हुजूर पाक के सहाबी ने दी है तो मतलब सहाबी अल्लाह छोड़ी खड़ोता है। मैंने कहा बता हदीस तुझे खुद मिली हुजूर की तरफ से? कहने लगे नहीं जी सहाबा ने दी है। किस सहाबी ने दी है? कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने दी है। मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार पे चलते हैं, उनसे पूछते हैं ऐ सहाबी रसूल, जब अल्लाह के रसूल ने तुझे फरमाया था दाढ़ी बढ़ाने का पैगाम मेरी उम्मत तक दे दो, तो बता अल्लाह के नबी ने इसका मतलब क्या दिया था? आओ सहाबी से पूछते हैं। अब सहाबा के दरबार पे नहीं आएगा, ये हनफी देवबंदी का जिगरा है जो सहाबा के दरबार पे जाता। मैंने कहा सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल लिबास बाब तकलीम अज़फार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत इमाम बुखारी ने नकल की है। हुज़ूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें कटाओ। इमाम बुखारी कहते हैं कान इब्न उमर इज़ा हज्जा अला तमरा कबज़ा अला लहयतिही फमा फज़ला अहदहु। अब्दुल्लाह इब्न उमर हज और उम्रे के मौके पे बैठे हैं, लोगों को जमा किया हुआ है, लोगों को कहते हैं और लोगों हुज़ूर पाक फरमाते हैं मूंछें काटते चले जाओ, दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ। हदीस भी सुना रहे हैं और अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी पकड़ के आगे काट भी रहे हैं। मैंने कहा सहाबी ने हदीस भी दी है, हदीस का मतलब भी दिया है। अगर हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो, मसलब तेरा बनता है। हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो तो मजहब मेरा बनता है। हम कहते हैं आओ सहाबा के दरबार पे, इससे मजहब और मसलक ले लेते हैं। मैंने इसकी 3 मिसालें सिर्फ आपकी खिदमत में रखी है कि हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना साहबा। ज़हन में रहेगा। इख्तिसारे वक्त को सामने रखते हुए मैं मजहब की तीसरी चीज पे आने लगा हूं। हमारे मजहब में तीसरा नाम था, बुलंद आवाज से क्या था? अहनाफ। शायद आपके लिए सुनने में ना आया हो, आपकी इसलिए आवाज ऐसा है, मैं उसकी वजह देने लगा हूं। मैंने कहा शायद जब हम मजहबी तारुफ कराते हैं हमें मालूमात नहीं होती, इसकी वजह से हम नहीं कह पाते। आओ मैं अहनाफ शुरू करने लगा हूं। हमारे नाम में मजहबी तारुफ में पर्सनली इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं रिलीजन इंट्रोडक्शन, हमारा मजहबी इस्लामी मजहबी तारुफ क्या है? आओ मजहबी तारुफ में पहला नंबर अहले सुन्नत का था, दूसरा नंबर वल जमात का था, तीसरा नंबर अहनाफ का है। अहनाफ का माना क्या है? अहनाफ का माना है सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा वाले। कुरान करीम सूरत नंबर 62 सूरत जुमा आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाते हैं फ़आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अरबियों के बाद अजमी लोग आएंगे, आकर दीन की तबलीग करेंगे। फ़आखरीन अजमी होंगे, अरबी नहीं होंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत किताब तफसीर में मौजूद है, सही बुखारी जिल्द 2 में है। अबू हुरैरा पूछने लगे या रसूल अल्लाह हम अरबी हैं, अल्लाह कुरान में अरबियों के बाद किन अजमियों की बात करते हैं? वो कौन अजमी आएंगे आकर दीन की दावत देंगे? अल्लाह के रसूल फरमाइए। हुजूर ने दाएं देखा, हुजूर ने बाएं देखा, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के कंधे पे हाथ रख के फरमाया लौ कान अल इल्म बिस्सरैया औ काला ईमान बिस्सरैया औ काला अल इल्म बिस्सरैया औ दीन बिस्सरैया। लोगों जब इल्म, जब ईमान, जब दीन नबवी आसमान सरैया सितारे तक चला जाएगा, इतना दूर
हो जाएगा। लतनावलहु रिजालुम मिन अहला औ अबनाई मिन अहल फारिस औ रजुलुम मिन अहल फारिस। सलमान फारसी की औलाद में से, इसी की कौम में से फारसी और नस्ल अजमी शख्स आएगा, दीन को उतार कर नीचे लाएगा। अब वो कौन है? वो कौन अजमी है जिसने दीन को नीचे उतारा है? तवज्जो, दुनिया में 4 इमाम बड़े हैं जिन्होंने दीन की तबलीग की है। इनसे बढ़ के दुनिया में सहाबा कराम के बाद किसी का मजहब, मसलक, मौक़िफ़, नज़रिया, अकीदा इतना वासे नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है जितना 4 इमामों का है। एक इमाम का नाम इमाम अबू हनीफा है, दूसरे इमाम का नाम इमाम मालिक है, तीसरे इमाम का नाम इमाम शाफई है, चौथे इमाम का नाम इमाम अहमद है। मैं देखता हूँ इमाम अहमद को इसके कबीले का नाम बनी शेरवान है। शेरवानी कबीला अरबी कबीला है, अजमी नहीं है। इमाम शाफी का कबीला मुत्तलबी कुरैशी है, मुत्तलबी कुरैशी कबीला अरबी कबीला है, अजमी नहीं है। इमाम मालिक का खानदान हजरत इमाम मालिक का बनु अस्बरी है, बनु अस्बरी कबीला अरबी है, अजमी नहीं है। जब इमाम मालिक मुराद नहीं है, इमाम शाफी मुराद नहीं है, इमाम अहमद मुराद नहीं है, फिर कौन मुराद है? मैं मुहद्दिसीन के दरवाजे पे चला हूँ। इमाम मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती से पूछते चला हूँ, ऐ उम्मत के इमाम बताइए वो अजमी कौन होंगे जिनकी बात अल्लाह कुरान में करते हैं, जिनकी बात हुजूर फरमान में करते हैं। इमाम सयूती ने तबयीन सहीफा के सफ़ा 3 पे लिखा है, अव्वल मन दफना इल्म शरीक वअत्बअहु अबवाबा फहुवा अबू हनीफा कद बशरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों, हुजूर पाक ने आज से सालों पहले अल्लाह पाक ने कुरान करीम में, नबी पाक ने हदीस पाक में जिसकी खुशखबरी दी है, उस अजमी से मुराद इमाम अबू हनीफा। मेरा इमाम अकेला अजमी जिसकी बात अल्लाह कुरान में करे, हुजूर फरमान में करे। ये सहाबा के शागिर्द हैं। आप कहेंगे कौन से? मैं हैरान हूं। हम अपने आप को हनफी कहते हैं, इमाम अबू हनीफा का ताबेदार पैरोकार कहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कौन से सहाबा हैं जिनसे इमाम अबू हनीफा ने ज़ानो तलम्मुस तय करके शागिर्दी की है, जिनसे पैगंबर का फरमान पढ़ा है। और मैं इनके नाम शुरू करने लगा हूं। इमाम मौफिक ने मनाक़िब अबी हनीफा में लिखा है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़-ज़ुबैदी रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत वासिलत इब्न अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत माकिल इब्न यसार के बाद हज़रत आयशा बिन्त हज़रत पैगंबर की सहाबिया हैं, इमाम साहब की उस्ताद है। ये सहाबा इमाम साहब के उस्ताद है, जिनसे इमाम साहब ने रिवायात ली है। मेरा इमाम रोयतन भी ताबी है, रिवायतन भी ताबी है। रोयतन ताबी का माना सहाबा की ज़ियारत की है, रिवायतन ताबी का माना सहाबा की क्लास में पढ़ा। इमाम अबू हनीफा के अलावा कोई और इस तरह बड़ा इमाम सहाबा का शागिर्द अइम्मा मतबूईन में हमें नजर नहीं आता। तवज्जो रखना, इमाम अबू हनीफा ने कौन कौन सी रिवायत दी है? चलो मैं 1-2 रिवायत का जिक्र करता हूँ। हजरत इमाम मौफिक मक्की रहमहुल्लाह ने मनाक़िब अबी हनीफा में लिखा है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम अबू हनीफा ने यूं पढ़ा, फरमाते रायतु अनस युसल्ली फी मस्जिदिल कूफा, कूफा शहर में जामे मस्जिद के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक आए, मैंने इनसे नमाज पढ़ने का तरीका देखा है, तरीका सीखा है। हनफियों, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक हो। और हनफी
हनीफा ने डायरेक्ट सहाबा से देखा है। और तवज्जो, हजरत इमाम मुवफ्फिक लिखते हैं, हदीस पाक में है, हुजूर पाक फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना सीखो। वलो तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़तुम कमा युरज़क़ु तैरू तग़दू ख़मासन व तरूहु बिताना। अल्लाह पे तवक्कुल सीखो, अल्लाह पे भरोसा करना सीखो। अल्लाह पे भरोसा ऐसा है, अगर तुम भरोसा करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें परिंदों की तरह रिज़्क़ देगा। और परिंदा जब सुबह घोंसले से निकलता है, पेट खाली होता है, शाम को पेट भर के वापस आता है। अल्लाह की कसम जंग के दोस्तों, ये रिवायत उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली, इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली है। तवज्जो रखना, मैं एक और रिवायत पेश करने लगा हूं। जामिउल मसानीद में इमाम क़ारस्मी रहमतुल्लाह अलैहि ने, इमाम हस्कफी ने, मुस्नद इमाम अबी हनीफा के अंदर, हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल आसार के अंदर, हज़रत इमाम सरख्सी अबू बकर सरख्सी ने अल-मबसूत के मुकदमे के अंदर यह रिवायत लिखी है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, हजतुमा अभी फी सनत 16, मैं 16 साल का था, अब्बू के साथ हज पे गया। फैसाना भी मक्का, जब हम मक्का पहुंचे, मैंने एक शख्स को देखा, लोग उसके करीब जमा है। मैंने अब्बू से पूछा, मन हासर रजुल, ये आदमी कौन है? मेरे अब्बू ने कहा, फकाला अभी हासर रजुल कद सहिबन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर का सहाबी है, युकाल लहू अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस अज़्ज़ुबैदी, इसे अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस कहते हैं। मैंने पैगंबर से कहा, मैं अब्बू से कहा, अज्जु शैइन इंदहू, इस पे लोग जमा है, ये कौन सी चीजें लोगों में तकसीम कर रहा है? मेरे अब्बू ने कहा, या बुनैया अहादीसुन कद समिअहा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर से सुने हुए बातें लोगों को बता रहा है। मैंने अब्बू से कहा, मुझे इसके करीब करो। फजाल यफरुजु अलिन्नास, मेरे अब्बू ने लोगों को हटाया, मुझे उसके करीब किया। हत्ता तलौतु मिन, मैं उसके करीब पहुंचा। फसमिअतहु यक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी फरमा रहे थे, ए लोगों, पैगंबर का फरमान है, हुज़ूर पाक फरमाया करते थे, मन तफक्का फी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और इल्म फ़िक़्ह हासिल करो, फ़िक़्ह के मानने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ से, रिज़्क़ की तलाश से ऐसे आज़ाद कर देंगे और तुम्हें तो इनाम देंगे, तुम्हें दुनिया में रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, आखिरत में निजात मिलेगी। ये फरमान उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिला है, तो मेरे इमाम ने डायरेक्ट सहाबा से पढ़ा है। इसीलिए हमारे मसलक में तीसरी निस्बत क्या है? बुलंद आवाज से क्या है? हनफी गैरत से बोलो, क्या है? अहनाफ, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ। मैं चौथी चीज पे आता हूं, देवबंद। देवबंद क्या है? अगर मैं यूं कहूं, आज के दौर में अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी मिस्दाक देवबंद है तो बेजाना होगा। खुदा की कसम, जो दीन अल्लाह ने उतारा आसमान से, अल यौम अकमलतु कहकर जिब्राइल ने हुजूर को दिया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अला हल बल्लगतु कहकर सहाबा को दिया, फला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, सहाबा ने उस दीन को मजबूत किया। अव्वल मन दफन इल्म शरिया, शागिर्द अबू हनीफा ने उस दीन को लिखवाया, खुदा का उतरा हुआ, नबी का पढ़ाया हुआ, सहाबा का समझाया हुआ, अबू हनीफा का लिखवाया हुआ दीन आज किसके पास असली शक्ल में मौजूद है? तो उलमाए देवबंद। देवबंद की असमत को तराजू में न तोल, यह तो हर दौर में अनमोल रहा है। देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। और तवज्जो रखो, उलमाए देवबंद का एक ही काम है, वो है दीन की चौकीदारी, दीन की पहरादारी, दीन की निगरानी, दीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ दीन देवबंदियत का कारनामा है। आज लोग कहते हैं देवबंदी दीन के ठेकेदार हैं। मैंने कहा नाना, लफ्ज़ बदलो, देवबंदी दीन का ठेकेदार नहीं, दीन का चौकी
चौकीदार। और आज हमने जो काम किए हैं, उलमाए देवबंद ने कारनामा हाय सर अंजाम दिया है, वो क्या है? दीन की हिफाजत। चौकीदार की ड्यूटी आप जानते हैं, चौकीदार का काम आप जानते हैं कि चौकीदार घर के ऊपर ठहरकर जब पहरादारी देता है तो घर की चीज को गंद कहकर बाहर नहीं जाने देता कि घर की चीज पे गंद का इल्जाम लगाएं, इसे बाहर फेंके। चौकीदार नहीं जाने देता और बाहर के गंद को घर की चीज के नाम पे अंदर आने नहीं देता। ये चौकीदार का काम है। देवबंद का भी यही काम है। आज दो तरह के फितने हैं, एक इल्हाद वाला, एक बिदआत वाला। इल्हाद कमाना जो मसला साबित शुदा हो, दीन में लिखा हुआ हो, उसका इनकार कर दो। बिदआत कमाना जो दीन सिरे से हो ही नहीं, उसे दीन वाला मसला बना दो। देवबंद वाले न इल्हाद वाले न बिदआत वाले, हम न दीन में कमी वाले न दीन में इजाफा वाले। इल्हाद कमाना दीन में कमी करना, बिदआत कमाना दीन में इजाफा करना। देवबंद वाले बिदआत वाले भी नहीं है, देवबंद वाले इल्हाद वाले भी नहीं है, बल्कि देवबंद वाले अहले सुन्नत वल जमात वाले। नारे तकबीर, हज़रत मौलाना लियाकत अली तारिक साहब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना लियाकत अली तारिक साहब। देवबंद कमाना न दीन को घटाना है, न दीन को बढ़ाना है। आओ याद रखो, देवबंद हर उस मौके पे वही काम करता है जो मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, रईसुल मुनासिरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकालवी नफ़्फ़रल्लाहु मरकदहू एक स्कूल में बैठे हैं, एक उस्ताद जाकर हेडमास्टर को शिकायत लगाता है, अमीन उकालवी देवबंदी वहाबी बन गया है। उन्होंने कहा कैसे? कहा ये दरूद पाक का मुनकर है, हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ता। हेडमास्टर ने हज़रत उकालवी ने मोहल्ला को बुलाया और पूछा, ये बंदा कहता है तू दरूद पाक का मुनकर है, ऐसी बात है? फरमाने लगे झूठ है, इल्जाम है, बहतान है। उलमाए देवबंद तो दरूद के मुनकर नहीं है बल्कि दरूद के कायल है। कहने लगा दलील दो। कहा जब हम अत्तहियात खत्म करते हैं आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला दरूद पढ़ते। वो कहने लगा सही बह के पढ़ते, न खलो के नहीं पढ़ते, बस मेरा रहमत पे, ठीक है जाने रहमत पे। तो खड़ो के नहीं पढ़ते, खड़े हो के नहीं पढ़ते, बैठ के पढ़ते हैं। का झूठ है, देवबंदी बैठ के भी दरूद पाक पढ़ता है, देवबंदी खड़े हो के भी दरूद पाक पढ़ता है। जब जनाजा पढ़ने लगते हैं दूसरी तकबीर में खड़े होके पढ़ते हैं। उसने कहा खड़े होके भी पढ़ते हैं, लेकिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ते। का झूठ और इल्जाम है। हम इधर होते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहकर अल्लाह के हाथों दरूद का तोहफा हुजूर तक भिजवाते हैं। जब पैगंबर के रास्ते पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मुआज़ शरीफ पर हुजूर के दरबार में हाजिर होते हैं, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह के तोहफा हाथ पे पेश करते हैं। देवबंदी को पता है कौन सा दरूद कहां पढ़ना है। मुझे तेरी तजवीज, तेरे मशवरे, तेरी राय और तेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है। देवबंदी उस दीन को लेकर चला है जो अल्लाह ने सहाबा के जरिए हम तक दिया। और याद रखो, उलमाए देवबंद आम लोग नहीं है। मैं बयान का खुलासा बतौर समरी एक बात नकल करने लगा हूं। बाप को देखकर बेटे को पहचाना जाता है, अबावत को देखकर औलाद को जाना जाता है। उलमाए देवबंद सहाबा कराम की औलाद है। आप उठाइए तारीख की किताबें, आप उठाइए ज़माने की किताबें, आप उठाइए उलमाए देवबंद का नसबनामा। अल्लाह फरमाते हैं वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वो है अल्लाह पाक इनसे दीन का काम लेंगे और ये दीन को मजबूत करेंगे। पहले जमाने में खुलाफाए राशिदीन ने दीन को मजबूत किया है। आज के जमाने में उलमाए देवबंद खुलाफाए राशिदीन की औलाद है, उन्होंने दीन को मजबूत किया है। मैं देखता हूँ अबू बकर सिद्दीक की औलाद
حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں قاری محمد طیب قاسمی آتے ہیں. صدیق اکبر کی اولاد میں مولانا احمد نانوتوی آتے ہیں. یہ صدیق کی اولاد ہے. حضرت عمر کی اولاد میں حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی آتے ہیں. یہ حضرت عمر کی اولاد ہے. حضرت عثمان کی اولاد میں حضرت ظفر احمد عثمانی مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ حضرت عثمان کی اولاد ہے. حضرت سید اصغر حسین دیوبندی مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری مولانا سید انور شاہ کشمیری شیخ علامہ بن العجب مولانا سید حسین احمد مدنی حضرت علی کی اولاد میں سے آتے ہیں. اس دور میں دین کو چمکایا تھا خلفائے راشدین نے. آج کے دور میں دین کو چمکایا ہے ان کی اولاد علماء دیوبند. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول. تو نے اس کو دیکھا نہیں ہے. دھرنے تم نے بھی بڑے دیے ہیں اور پھر جب پولیس کو دیکھا تو واپس آ گیا. نانا بابا نانا دیوبندیت پہ مت تول. اپنا عقیدہ اپنا مذہب مسلک بیان کرو لیکن کسی کو چھیڑنے کا کیا فائدہ. اگر دیوبندی کو چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں. یہ یاد رکھنا. اپنا مذہب اور مسلک بیان کریں. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا مذہبی مثل کی تعارف میں کتنی چیزیں ہیں. بلند آواز سے میں ختم کرنے لگا ہوں. کتنی چیزیں ہیں. ہاتھ بلند کر کے کتنی چیزیں ہیں. پہلی ہاتھ بلند رہے. پہلی اہل سنت. دوسری والجماعت. تیسری احناف. چوتھی دیوبند. آج کے بعد کوئی پوچھے گا تو پورا نسب نامہ مذہبی بتایا کرو. جی ایسا مسلمان ہے. یوں نہیں. وہ تو پولیس بھی پوچھتی ہے کہ رہے مسلمان ہے. تو جو وہاں پوچھتے ہیں یہاں بھی بتائیں. ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند. اہل سنت کا معنی نبی والے. والجماعت کا معنی صحابہ والے. احناف کا معنی صحابہ کے بہت سے شاگرد تھے. شاگرد جس نے دین لکھ کر دیا ہے ابو حنیفہ والے. دیوبند کا معنی اصلی اور خالص شکل میں دین پیش کرنے والے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.